اور ہم یہاں پر بیٹھ کر کے جو مصطفیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ کے ولی کے عرس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے ولی کو سب پتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کس چیز کو منع کر رہا ہے، کون کس چیز کو کہہ رہا ہے۔ تم زبان سے بولو کہ نہ بولو، اللہ کے ولی دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والے، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والے، وہ دلوں کی تمام حالات سے واقف اور باخبر ہے۔ اب مجھے پتا تو صحیح، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلا، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ یہ جو آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جیسے نکلا اور کئی میل دوری پر ایک چوٹی تھی، اس چوٹی کو پتا چل گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، ان کا قافلہ آنے والا ہے، وہ آنے والے۔ جب مجھے بتاؤ، اب ان سے پوچھئے گا چوٹی کو کس نے بتا دیا، چوٹی کو کیسے پتا چل گیا؟ چوٹی کیا اتنا دور کا دیکھ لیتی ہے کیا؟ اس کو پتا چل جائے گا کیا؟ اس کو نام کیسے پتا چل گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام آنے والے ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں، ان کو کیسے پتا چلا؟ ذرا مجھے پتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شاہ جی میاں حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ شرافت، فیضان شاہ بشیری، فیضان شاہ شاجی، فیضان مجدد الفسانی، فیضان غوث اعظم، مسلک امام اعظم، مسلک امام اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا بولیے گا ذرا سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، میں عرض یہ کر رہا تھا قسم خدا کی، ذرا دیکھیے گا، ہاں میری بات کو توجہ سے سننے کی کوشش کیجیے گا، اپنے دل کے تختیوں پر نوٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ماشاءاللہ ممبر نور پر حضرت علامہ مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرمائے۔ میری بات انشاءاللہ بہت مدلل، مفصل، مکمل ایک ایمان افروز خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، بس میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے ولی سنتے کہ نہیں سنتے؟ جب مجھے بتاؤ، یہ پارا اللہ کا قرآن پڑھوا رہا ہے، یہ چونٹی سن رہی ہے کئی میل کی دوری سے۔ اب مجھے جواب دو، اس چونٹی کو کس نے بتایا؟ اس چونٹی کو علم کہاں سے آیا؟ اس چونٹی کو پتہ کہاں سے چلا؟ پھر آپ کہو گے حضرت چونٹی کو اللہ نے بتایا، چونٹی کو اللہ کے بتانے سے پتہ چلا۔ ارے بے وقوفوں میں یہی تو ان لوگوں کو، ان بے وقوفوں کو یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ایک چونٹی کے لیے مانتے ہو کہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، ایک چونٹی کے لیے مانتے ہو کہ اللہ نے اس کو پاور دی ہے، ایک چونٹی کے لیے مانتے ہو کہ چونٹی اتنی دور سے سن رہی ہے، اور ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت دی تو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو پاور دی تو کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان ولیوں کے پاس خود سے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کا علم ہے وہ خود سے ہے، اللہ کی شان خود سے ہے، اللہ کی طاقت خود سے ہے، اللہ کی پاور خود سے ہے، اللہ کی تمام چیزیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات خود سے۔ اللہ عز و جل کو کسی نے عطا نہیں کیا، اور اللہ کے ولیوں کو یہ اللہ نے شان عطا کی ہے، پاور اللہ نے عطا کی، طاقت اللہ نے عطا کی۔ اس لیے جب کوئی ان کے بارگاہ میں جاتا ہے، سچے دل کے ساتھ ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد جب وہ دعا کرتا ہے، ان سے مانگتا ہے، تو اللہ عز و جل اپنے ولیوں کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ قسم خدا کی میرا ایمان کہتا ہے، میرا ایقان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، جب اللہ عز و جل ایک جانور، ایک چونٹی کو کئی میل کی دوری سے سننے کی طاقت عطا کرنا جانتا ہے، تو اللہ عز و جل اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو کئی میل کی دوری سے ان کو بھی سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت اور مدد کرنے کی طاقت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر اگلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، مدد چاہو۔ مجھے بتاؤ اللہ نے نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ تو کیا نماز اللہ ہے؟ کیا صبر اللہ ہے؟ نماز اللہ نہیں رہا، صبر اللہ نہیں رہا۔ اگر اللہ کے علاوہ سے مانگنا اگر شرک ہوتا تو اللہ نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ یہ بھی تو غیر اللہ ہے۔
اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ غیر اللہ سے خدا سمجھ کر کے مانگو گے تو شرک ہوگا، اور بندہ سمجھ کر کے مانگو گے تو شرک نہیں ہوگا۔ مذہب اہل سنت آپ کو اچھے سے سمجھنا ہوگا۔ مذہب اہل سنت یہ ہے جب آپ مزار پر جاؤ 4 ہاتھ دوری پر کھڑے ہو جاؤ، اور 4 ہاتھ دوری پر کھڑے ہونے کے بعد وہیں سے اللہ کے ولی کو سلام کر لو، وہیں سے آپ فاتحہ پڑھ لو، وہیں سے دعا مانگ لو اور پھر واپس آ جاؤ۔ یہ ادب کا تقاضا، یہ مذہب اہل سنت ہے۔ مذہب اہل سنت نہیں حکم دیتا کہ پیشانی کو ٹیکو، مذہب اہل سنت نہیں حکم دیتا کہ سجدہ کرو۔ مذہب اہل سنت تو مذہب اہل سنت بہت اچھا مذہب ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا تو قسم خدا کی یاد رکھیے گا وہی فرقہ اور وہی لوگ جنت کے حقدار ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے طریقے کو کیا کہتے ہیں؟ تو مصطفیٰ کے طریقے کو سنت کہتے ہیں، اور صحابہ کے گروہ کو جماعت کہتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر کے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ اب جو اہل سنت و جماعت میں ہوگا وہ یاد رکھیے گا وہی صحابہ کے طریقے پر ہے، وہی نبیوں کے طریقے پر ہے، وہی تابعین کے طریقے پر ہے، وہی مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر ہے، وہی غوث اعظم کے طریقے پر ہے، وہی خواجہ غریب نواز کے طریقے پر ہے، وہی صابر پاک کے طریقے پر ہے، وہی اعلیٰ حضرت کے طریقے پر ہے۔ قسم خدا کی تمہیں ماننا پڑے گا کہ آج کے وقت میں اگر تمام چیزوں کو سلامت رکھنا ہے، اگر مصطفیٰ کے عقیدے پر، اگر مصطفیٰ کے علم غیب پر، اگر نبی کے زندہ ہونے پر، اگر اللہ کے لیے امکان کس محال بتانے پر اگر تمہیں کوئی اگر جواب دینا ہے تو پھر بریلی کا سہارا لینا پڑے گا، ورنہ تم علم غیب کو ثابت کرنے میں پھر تم پھنس جاؤ گے، مزاروں کو بنانے میں پھنس جاؤ گے۔ مزاروں کو بنانے کا نظام، علم غیب کا دلائل، یہ مصطفیٰ کی عظمت پر دلائل، عشق مصطفیٰ کی دلائل، یہ سب ہم کو کس نے عطا فرمائے؟ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے سینوں کے اندر مصطفیٰ کا عشق کس نے؟ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے اگر ہندوستان کے اندر مذہب اسلام کو کوئی لے کر کے آیا اس کا نام خواجہ غریب نواز ہے، اور جس نے میرے ایمان اور عقیدے کو بچایا اس کا نام احمد رضا خان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ شرافت مفتی غلام نبی فریدی، ماشاءاللہ کیا انداز ہے مفتی صاحب، بے شک۔ اس لیے ہمیں قسم خدا کی اپنے عقیدوں کو اچھا کرنا ہوگا۔ ایک شخص آیا حضرت دیکھیے گا ذرا یہ موبائل دیکھیے گا، اور موبائل کے اندر تو یہ دیکھیے گا یہ تو منع کر رہے ہیں، یہ تو مزار پر جانے سے منع کر رہے ہیں، یہ تو ولیوں کو بجانے سے منع کر رہے ہیں، یہ تو دلیل دے رہے ہیں، یہ تو دلیل دے رہے ہیں۔ وہ لانے کے بعد کسی انجینئر کی ڈاکٹر کی ویڈیو ہم کو دکھا رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے مدرسے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک ایک عقیدہ اپنا قرآن اور حدیث سے ثابت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کہا دکھائیے گا، کہا دلیل دے رہا ہے۔ میں نے کہا دلیل تو شیطان بھی دے رہا تھا، دلیل تو بولو کون؟ جب اللہ نے فرمایا شیطان سے، تمام فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ نے فرمایا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو اب شیطان دلیل دے رہا ہے۔ شیطان بولا قال انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے میں حضرت آدم سے بہتر ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ بہتر اس لیے کہ اللہ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور آگ کی فطرت اوپر کو اٹھنا ہوتی ہے، مٹی کی فطرت نیچے کو جانا ہوتی ہے۔ شیطان کہہ رہا اس لیے میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ دلیل دے رہا ہے، لوجک دے رہا ہے۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ ہر دلیل اچھی نہیں ہو، ہر دلیل ضروری نہیں کہ درست ہو، ہر دلیل ضروری نہیں کہ صحیح ہو، چونکہ دلیل تو شیطان بھی دے رہا تھا کہ نہیں دے رہا تھا؟ اللہ کو دلیل دے رہا تھا، لیکن بولو اس کی دلیل غلط تھی یا صحیح تھی؟ جلدی بتاؤ دلیل غلط تھی یا صحیح تھی؟ شیطان کی دلیل بولو غلط تھی نا، وہ دلیل دے رہا تھا لیکن اپنی عقل چلا رہا تھا، اپنا قیاس چلا رہا تھا، اللہ کے سامنے زبان چلا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا شیطان نہیں، ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا گیا، ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا گیا۔ اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ کوئی تمہیں قرآن دکھائے، کوئی تمہیں مصطفیٰ کی شریعت دکھائے، اگر
अगर कोई बुखारी शरीफ दिखाए, अगर कोई मुस्लिम शरीफ दिखाए, अगर कोई तिरमिजी दिखाए, अगर कोई इब्ने माजा दिखाए, अगर कोई नसई दिखाए, कोई मुअत्ता इमाम मालिक दिखाए, कोई मुअत्ता इमाम मोहम्मद दिखाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बहकावे में आ जाओ, आप उसकी ताकत में आ जाओ, आप उसकी बातों में आ जाओ, आप अपना पांचा ऊंचा कर लो, आप अपने हाथ यहाँ पर बांधने लगो, नहीं, बल्कि ये मत कर लेना कि ये तो दलील दे रहा है, इसलिए कि दलील तो शैतान भी दे रहा था, बल्कि ये देख कि दलील देने वाला कौन है। अगर शैतानी सिफत रखने वाला, अगर दलील देने वाला, अगर कोई इंजीनियर हो, अगर कोई डॉक्टर हो, तो वो तो इंजीनियरिंग के मामले जानेगा, वो शरीयत के मामले ना जानेगा। कोई डॉक्टर हो तो वो डॉक्टरी के मामले जानेगा, शरीयत के मामले ना जानेगा। इसलिए कुरान में जिसने अपनी अकल को चलाया, अपने माइंड को चलाया, कहा ये उलमा तो ऐसी बकवास करते हैं, आलिमों की बातें न सुनिएगा। जो अपने आलिम सुन्नी आलिमों से दूर होता है वो भटक जाता है, गुमराह हो जाता है। इसलिए जो उनके बहकावे में आया उसने अपने ईमान को बर्बाद किया, अपने अकीदे को बर्बाद किया। इसलिए देखिएगा सिर्फ दलील के बहकावे में मत आइएगा, बल्कि आने के बाद अपने अहले सुन्नत व जमात के उलमा से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, इनसे राब्ता कीजिएगा, इनको दिखाइएगा। इसलिए कि बनी इसराइल के इंसान अल्लाह ने उनसे फरमाया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तक़ौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार मत करना। पहले पारी के अंदर तो उन्होंने अपनी अकल चलाई, हफ्ते के दिन जाते नालियां बनाते, अगले दिन जाने के बाद मछलियां निकालने के बाद लेकर के आ जाते। नबी ने फरमाया कि तुम जो हफ्ते के दिन नालियां बनाते हो, ये हफ्ते के दिन शिकार करना अल्लाह ने तुमसे मना फरमाया। तो अपनी अकल चला रहे थे, अपना माइंड चला रहे थे, अपनी बर्दाश्त कर रहे थे। तो ऐसे कैसे होगा? हमने हफ्ते के दिन मछलियों को नहीं पकड़ा, हमने तो सिर्फ नाली को बनाया है। रात को अकल चलाने के बाद, कुरान के अंदर अकल चलाने के बाद, हदीस के अंदर अकल चलाने के बाद, जब रात को सोए थे तो इंसान थे, जब सुबह को उठे हैं तो अकल चलाने की वजह से, कुरान की बात में अपना माइंड चलाने की वजह से, कुरान की बात को न मानने की वजह से, मुस्तफा की शरीयत को न मानने की वजह से, मुस्तफा की हदीस को न मानने की वजह से जब रात को मछली खाकर के सोए तो इंसान थे, और जब सुबह को उठे तो अल्लाह का ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ, ऐसा कहर नाज़िल हुआ, ऐसा अज़ाब नाज़िल हुआ। कुरान में अपनी अकल चलाओगे, अपना माइंड चलाओगे, अपना कयास चलाओगे, अपने दिमाग से फैसला करोगे। जब रात को सोए तो इंसान थे, जब सुबह को उठे हैं तो अल्लाह सबजल ने उन 12,000 इंसानों को बंदरों की शक्ल में मस्त फरमा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शाह शराफत, मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी, मसलक आला हजरत, माशाअल्लाह से बता तो सही, अपनी अकल कभी मत चलाना, अपना माइंड कभी मत चलाना। कभी तुम भी उनके बहकावे में आ जाओ कि अल्लाह के वली नहीं देते, अल्लाह के वलियों के मज़ारों पर ना जाओ। इतनी दूर वो कैसे सुनते होंगे, नबी को इल्म गैब कैसे है, यहाँ हाथ बांध लो, टांगे ऐसे कर लो। ये तमाम बातें अगर कोई तुम्हें दिखाने की कोशिश करे तो तुम समझने की तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये हमको क्या समझा रहा है। आप तो कुरान का टाइटल देखोगे और बस बात को दिल के अंदर बिठा लोगे। इसलिए अल्लामा इब्ने सीरीन बहुत बड़े एक फकीह का नाम है, बहुत बड़े एक आलिम का नाम है। उनके पास एक खारजी आया और खारजी में आने के बाद कहा ये अल्लामा इब्ने सीरीन मैं आपको कुछ हदीसें सुनाना चाहता हूँ। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा चल भग जाए से, और फिर कहा मैं चलो वो तो कुछ होते ना चाल चलते, पहले धीरे धीरे बहकाते। कहा अगर आप हदीस नहीं सुन ले तो कुरान सुन लो। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा मैं कुरान भी नहीं सुनता। जब वो शख्स चला गया, आपके शागिर्दों ने कहा उस्ताद मोहतरम क्या बात थी, हदीस सुना रहा था। अगर हदीस सुनाता तो हमें समझ में आता कोई हदीस मरफू होती है, कोई ज़ईफ होती है, कोई मुक्तू होती है, कोई मुरसल होती है, तो ये ज़ईफ हदीस सुना देता। लेकिन इसने तो आपको कुरान सुनाने का, आपने कुरान भी नहीं सुना, आप कुरान सुनने से क्यों इनकार कर दिया? कसम खुदा की आप और हमारी हैसियत क्या है। आओ जरा अल्लामा इब्ने सीरीन से सीखते हैं। और मेरी कौम के नौजवानों, मोबाइल और फेसबुक पर अय्याशिया करने वालों, व्हाट्सएप चलाने वालों और अपने अकायद और ईमान को बर्बाद करने वालों, अल्लाह के दीन की खातिर कुछ काम न करने वालों, जरा मुझे बता तो सही, जब अल्लामा इब्ने सीरीन ने जब इतना कहा है इनको भेज दीजिएगा, मैं सुनना नहीं चाहता। तमाम शागिर्दों ने सवाल कर दिया। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा था ये जो आने वाला था ये अहले सुन्नत व जमात नहीं था, बल्कि ये खारजी था। हो सकता था ये अगर ये खारजी है, अगर ये मुझको कुरान सुनाता, लेकिन हो
हो सकता मैं ये कुरान तो मैं समझ लेता, लेकिन इसकी आवाज मुझको अच्छी लग जाती, इसका लहजा मुझको अच्छा लग जाता, इसका पढ़ने का अंदाज मुझको अच्छा लग जाता। मैं नहीं चाहता एक खारजी जो मजहबे अहली सुन्नत से ना हो, अगर वो कुरान ही पढ़ करके मुझे सुनाए और उसके लहजा अच्छा होने की वजह से, उसका तलफ्फुज अच्छा होने की वजह से, उसके कुरान पढ़ने का अंदाज अच्छा होने की वजह से, तो किसी दुश्मनाने रसूल की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर आ जाए, मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं सुनना ही नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो इसका लहजा, इसका कुरान, इसका तलफ्फुज मुझको अच्छा लग जाए, इसकी मोहब्बत मेरे सीने के अंदर आ जाए। मैं इस बात को बर्दाश्त करता ही नहीं जो सहाबा से दुश्मनी रखता हो, जो हजरत अली से दुश्मनी रखता हो, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम से दुश्मनी रखता हो, जो नबियों से दुश्मनी रखता हो, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता हो और उसकी मोहब्बत मेरे सीने के अंदर आ जाए, मैं इस बात को बर्दाश्त करता ही नहीं हूं। अल्लाह समद। ये देखिएगा वक्त अब इजाजत नहीं देता, लेकिन मैं अपनी कौम के नौजवानों को बताना चाहूंगा कि हाँ, आज हमें जरूर मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाना है, जरूर हमें मुस्तफ़ा के पैगाम, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है, अपनी अकल को नहीं चलाना है। आज देखिएगा ये ट्रेन चल रहा है, हमारी कौम के नौजवान आज उस रास्ते पर आने के लिए तैयार नहीं, अपने अंदर दीनी सोच फिक्र पैदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज देखिएगा आइला मोहम्मद का ट्रेन चल रहा है और ये पोस्टर लिया निकल गए। सिर्फ नबी से मोहब्बत की अलामत सिर्फ यही नहीं है, नबी से मोहब्बत की और भी तो अलामतें हैं। उन दीगर अलामतों पर कौन अमल करेगा? नबी की मोहब्बत के और भी तो तरीके हैं, उन पर कौन अमल करेगा? कसम खुदा की देखिएगा हजरत खबाब को, देखिएगा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और आज हम अपनी मोहब्बत देखें। नबी के साहबी हजरत बिलाल अभी देखिएगा कैसी मोहब्बत करते। आपका आका उमैया आपको चलते हुए कोयलों पर लेटा देता, ऐ बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दे, नबी का तू नाम लेना, नबी की बात करना छोड़ दे। हजरत बिलाल देखिएगा चलते हुए कोयलों पर लिटा दिया गया, लेकिन फिर भी बिलाल कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब उमैया ने कहा था बिलाल मुझे बता तो सही कैसे नबी का कलमा पढ़ना छोड़ेगा, नबी का नाम लेना कब छोड़ेगा, नबी से मोहब्बत करना कब छोड़ेगा? हजरत बिलाल ने उमैया की आंखों में आंखें डालने के बाद कहा था उमैया किस गुरूर में है, किस तकब्बुर में है? तेरे पास में माल है तो मैं मान जाऊंगा, तेरे पास जमीन है तो मैं मान जाऊंगा, तेरे पास जायदाद है तो मैं मान जाऊंगा। हजरत बिलाल ने कहा था इस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत बस चुकी है, नबी की मोहब्बत, नबी का इश्क बस चुका है। अब बिलाल को चलते हुए कोयलों पर लिटा दे, लेकिन नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगा। बिलाल के स्टूडी के, बिलाल की बॉडी के 100 टुकड़े कर दे, उसके बाद आग के अंदर चला दे, लेकिन हजरत बिलाल कहते हैं फिर भी मेरे एक एक टुकड़े से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमैया ने कहा था बिलाल बता तो चाहिए कैसे पास आएगा, कैसे नबी का कलमा पढ़ना छोड़ेगा, नबी की मोहब्बत कैसे निकालेगा, नबी का इश्क कैसे निकालेगा? तब हजरत बिलाल ने जवाब दिया था ये तो बिलाल को कोयलों पर लिटा रहा है, अगर मेरे जिस्म के 100 टुकड़े करने के बाद, एक एक टुकड़े के 1000 टुकड़े करने के बाद तू तेल को चला ले और तेल को चलाने के बाद तेल खोलता हुआ हो और मेरे तमाम टुकड़ों को चलते हुए तेल के अंदर डाल दे, उसके बाद तू मुझको पुकार करके बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे। हजरत बिलाल ने कहा था तब भी चलते हुए तेल के उन मेरे टुकड़ों से आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल ने कहा था नबी के इश्क में मैं अपनी जान दे दूंगा, ये जान ही पूरा खानदान दे दूंगा। उमैया बोला बिलाल मैं सीधूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले फिर भी मैं अज़ान दे दूंगा।